میرے بھائیوں، یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ لوگ اس مہینے کو عموماً منحوس سمجھتے ہیں۔ اس میں شادی نہیں کرتے، عقیقہ نہیں کرتے، بس مختلف قسم کے بدشگونیاں اس مہینے میں کی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ذہن میں رکھیے کہ اسلام میں نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی جگہ منحوس ہے، اور نہ کوئی انسان منحوس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دن اور رات ہم نے بنائے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے دن کو اور رات کو دونوں کو نشانیاں، اپنی نشانیاں بنایا۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور رکھا۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنا دی۔ کیوں؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ تم سالوں کی تعداد معلوم کر سکو۔ والحساب، اور اپنے حساب و کتاب کر سکو۔ یہ دن اور رات بنانے کا مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، دنوں سے مل کر ہفتے بنتے، ہفتوں سے مل کر مہینے بنتے، مہینوں سے مل کر سال بنتے۔ تو یہ سب اللہ نے بنائے۔ اس میں کوئی بھی دن، سال، ہفتہ کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ نے لکھ دی ہے ہمارے لیے۔ هُوَ مَوْلَانَا، وہی ہمارا کارساز ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ کہ کسی چیز کو منحوس سمجھیں، نحوست والا سمجھیں، ایسا درست نہیں۔ تو میرے بھائیو، یاد رکھیں، انسان کی خوش قسمتی یا بد قسمتی کا انحصار نہ سورج پر ہے، نہ چاند پر، نہ ستاروں کی گردش پر۔ اگر ہے تو اس کے عمل پر ہے۔ یعنی قسمت یا بد قسمتی کا انحصار اگر ہے تو اس کے عمل پر ہے، سورج، چاند، ستاروں پر ہرگز نہیں۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے یسب الدہر، کہ زمانہ بہت برا ہے۔ زمانے کو جب گالی دیتا ہے تو ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی زمانہ ہوں۔ بِيَدِ الْأَمْرِ، ہر معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ دن اور رات میں ہی پھیرتا ہوں۔ بخاری کی یہ روایت۔ تو میرے بھائیو، یہ دن اور رات سب اللہ کے اختیار میں۔ اللہ نے کسی کو منحوس نہیں بنایا۔ اگر کہیں قرآن مجید میں کچھ قوموں کے لیے کچھ دن منحوس بتائے گئے
تو ان کی بدعمالیوں کے حوالے سے بتائے گئے، نہ کہ وہ دن منحوس، ان دنوں کی جو ان کی بدعمالیاں تھی ان کی وجہ سے وہ منحوس ہوئے۔ لہذا دن کوئی بھی، مہینہ کوئی بھی، ہفتہ کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی جو شگون ہے، اس کا عمل اچھا یا برا، ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ گردن میں لٹکانے کا معنی یہ ہے کہ وہ اس پر جو کچھ بھی کر لے، کرنا ہی کرنا ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ اللہ نے لکھ دیا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، اور یہ جو کچھ کرتا ہے اچھا یا برا تو وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ، پھر قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا جو وہ زندگی میں کرتا رہا ہوگا۔ تو اس طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کی بنیاد پر سب کچھ لکھ دیا ہے۔ دنیا میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے اختیار میں نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے اختیار میں ہیں۔ مثال کے طور پر بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ مذکر پیدا ہو یا مؤنث پیدا ہو، جو اللہ نے کر دیا اب وہ اس کے مطابق کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ نے لکھ دیا کہ یہ مذکر پیدا ہوگا تو وہ مذکر پیدا ہوگا، اب اس کا اپنا اختیار کوئی نہیں۔ لیکن اچھا یا برا عمل کرنا اللہ نے اس کے اختیار میں رکھ دیا اور اسے بتا دیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے ہم نے دکھا دیے کہ یہ جنت کی طرف جانے والی راہ ہے، یہ دوزخ کی طرف جانے والی راہ ہے۔ اس راہ پر چلو گے جہنم ملے گی، اس راہ پر چلو گے جنت ملے گی۔ دونوں راستے دکھا دیے اور دونوں پر چلنے کی طاقت دے دی۔ یہاں انسان پابند نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ صرف نیکی کے راستے پہ چلے اور برائی کے راستے پہ نہ چلے، یا وہ برائی کے راستے پر چلے اور نیکی کے راستے۔ اللہ کی طرف سے دونوں راستے دکھا کر دونوں پہ چلنے کی طاقت دے دی گئی۔ اب انسان اپنی مرضی سے اگر چاہے تو جنت کا راستہ اپنا لے، اگر چاہے تو دوزخ کا راستہ اپنا لے، یہ انسان کی اپنی مرضی۔ اور اللہ کی تقدیر کا مطلب ہے اللہ کا علم۔ اللہ کا علم اتنا مضبوط ہے کہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ آپ نے دوزخ کا راستہ اپنانا ہے تو اللہ نے لکھ دیا کہ یہ دوزخی۔ اللہ کے علم میں تھا کہ آپ نے جنت کا راستہ اپنانا ہے تو اللہ نے لکھ دیا کہ یہ جنتی۔ اب جنتی اور دوزخی ہونا آپ کے اپنے عمل سے ہے، نہ کہ اللہ نے لکھ دیا لہذا ہم پابند ہیں۔ تو میرے بھائیوں اچھی طرح سمجھ لیں یہ سب کام اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ دن رات اللہ ہی نے بنائے ہیں، اس لیے کسی دن کو، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا یہ انتہائی جہالت کی بات ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی تجھے کوئی
अच्छाई पहुंचती है तो समझ ले ये अल्लाह की तुझ पर मेहरबानी होगी, अल्लाह की मेहरबानी हुई। वमा असाबक मिन सय्यअतिन, और अगर कोई बुराई पहुंचती है, कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ परेशानी आती है, फमिन नफ्सिक, तो ये तेरा अपना किया धरा है, ये तेरे अपने अमाल का नतीजा है। ये बात अल्लाह ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर फरमा दी। मेरे भाइयों, आखिर क्या वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी, दौर जाहिलियत में भी सफ़र को मनहूस समझा जाता था। माह सफ़र के महीने को। दरअसल इसकी वजह यह थी कि सफ़र से मुत्तसिल 3 महीने ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम, इन तीनों महीनों को हुर्मत वाला समझा जाता था। जंगो जदल से लोग इन 3 महीनों में बाद रहते थे, रुक जाते थे, इंतज़ार करते थे इन महीनों के निकलने का। जैसे ही ये 3 महीने पूरे हो जाते, ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम, ये हुर्मत वाले महीने, अब होता क्या कि अपनी दुश्मनियां पूरी करने के लिए, कत्ल व गारत करने के लिए ये सब लोग अपनी दुश्मनों के खिलाफ निकल पड़ते थे, घर खाली हो जाते थे। अब जब सारे निकल पड़ते थे, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते थे, क्योंकि हुर्मत वाला महीना ख़त्म हुआ होता था। अब लोगों ने ये शगुन लिया कि यह महीना ही नहूसत वाला है। ये बात जाहिलियत के दौर से चलती चलती आज तक आ गई। लोग सफ़र में शादी ब्याह नहीं करते कि ये मनहूस महीना है। तो मेरे भाइयों, कोई दिन, कोई इंसान, कोई महीना बिल्कुल मनहूस नहीं है। सब महीने अल्लाह के बनाए हुए हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसको वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया। सब कुछ अल्लाह करने वाला है। जब सब कुछ अल्लाह करने वाला है और अगर हमारा ये अकीदा हो, फिर हम किसी महीने को कैसे मनहूस समझ सकते? अल्लाह तबारक व तआला एक जगह इरशाद फरमाता है, कुल, ए नबी इनसे पूछो, अरअयतुम, तुम्हारा क्या ख्याल है, मा तदऊना मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, इन अरादनी अल्लाहु बिज़ुर्रिन, अगर अल्लाह मेरे साथ कोई तकलीफ देने का इरादा फरमाए, हल हुन्ना काशिफात ज़ुर्रिही, क्या ये अल्लाह की दी हुई तकलीफ को दूर कर सकते हैं जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो? औ अरादनी बिरहमत, या अगर अल्लाह मेरे साथ रहमत करने का इरादा फरमाए, हल हुन्ना मुमसिकात रहमती, क्या ये जिनको तुम माबूद बनाए हुए हो अल्लाह को छोड़कर, ये अल्लाह की रहमत रोक सकते हैं? कुल हस्बी अल्लाह, ए नबी इनको बता दो, मेरे लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है, अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, उसी पर सब भरोसा करने वालों को भरोसा करना चाहिए। यानी सब कुछ अल्लाह करता है, अल्लाह पे भरोसा करें, किसी दिन को मनहूस ना समझें कि ये करूँगा तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ ना समझें। अल्लाह पे भरोसा करते हुए अब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दे। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, मा यफ्तहुल्लाहु लिन्नास मिन रहमतिही, याद रखो, जो भी अल्लाह लोगों पर कोई रहमत करता है, फला मुमसिका लहा, तो उस रहमत को कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और वमा युमसिक, और जिसको अल्लाह रोकना, जिस पर अपनी रहमत रोकना चाहता है, फला मुरसिला लहू मिन बादिह, फरमाया उसके बाद उसको कोई खोल नहीं सकता,
उस रहमत को चला नहीं सकता, खोल नहीं सकता। इसलिए मेरे भाइयों, सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में, सब कुछ अल्लाह करता है। अल्लाह अगर करना चाहे मेहरबानी तो अल्लाह ही करता है, और अल्लाह अपनी मेहरबानी रोकना चाहे, अपनी रहमत रोकना चाहे तो कोई उसे कर नहीं सकता, और अगर अल्लाह करना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने हमें समझाई। और एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से मुखातिब होकर बात समझाई, आप भी सुन लीजिए। फरमाया, इअलम अन्नल उम्मत लौ इज्तमअत अला अन यनफऊक बिशै, जान लो अगर पूरी उम्मत मिलकर इकट्ठे होकर तुझे कोई नफा पहुंचाना चाहे, लम यनफऊक बिशै, कुछ नफा नहीं पहुंचा सकते, इल्ला मा कद कतबहुल्लाहु लक, मगर उतना जितना अल्लाह ने लिख दिया, उसके अलावा कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। और फरमाया, वलौ इज्तमअू अला अन यज़ुर्रूका, अगर पूरी उम्मत के लोग इकट्ठे होकर तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहें, अन यज़ुर्रूका बिशैइन लम यज़ुर्रूका इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाहु अलैक, नहीं नुकसान पहुंचा सकते मगर सिर्फ उतना जितना अल्लाह ने लिख दिया है। तो मालूम ये हुआ, अल्लाह जो लिख देता है वही होता है। अगर अल्लाह ने आपकी किस्मत में नफा लिखा है तो कोई रोक ले, आपको मिल के रहेगा। अगर अल्लाह ने आपकी किस्मत में नुकसान लिखा है, कोई जितना मर्जी कोशिश कर ले वो होकर रहेगा। इसलिए ज़हन में रखें, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। लिहाजा किसी दिन को मनहूस समझकर कि ये दिन की वजह से मुझे नहीं मिलेगा, नहूसत है इस दिन की, ये अकीदा रखना ये इंतहाई गलत अकीदा है। अल्लाह इससे सख्त नाराज होता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ला अदवा, ना तो कोई बीमारी मुतअद्दी है, वला तिजारता, और ना ही बदशगुनी जायज़ है, वला हामता, और ना ही किसी परिंदे को मनहूस समझना जायज़ है, वला सफ़र, और ना ही सफ़र के महीने को मनहूस समझना जायज़ है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये होता था, समझा जाता। तो अल्लाह के नबी ने सबकी नफी कर। देखिए, मुतअद्दी बीमारी, जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं, तो सहाबी एक कहने लगे, या रसूल अल्लाह, लग तो जाती है, एक से दूसरे को लग तो जाती है। तो आपने फरमाया, मुझे ये बताओ फिर पहले को कहाँ से लगी? इसका मतलब अल्लाह ही लगाता है। अगर अल्लाह लगा सकता है तो अल्लाह उसके दूसरे को लगने की जो ताकत है ख़त्म भी कर सकता है। लिहाजा सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में, अगर लगती है तो अल्लाह के हुक्म से लगती है। इसीलिए फरमाया कि जिस जगह ताउन हो वहाँ मत जाओ, जिस जगह ताउन हो वहाँ से मत निकलो। लेकिन अगर बीमारी किसी को लगती है तो ये ना समझो कि उस बंदे से लग गई, यही समझो कि अल्लाह ने लगाई, अल्लाह ने लगाई। यही अकीदा हमारा होना चाहिए। यही बात, यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को समझाई कि पहले शख्स को फिर कहाँ से लगी थी। अगर एक शख्स को दूसरे शख्स से लगती है तो पहले को कहाँ से लगी, इसका मतलब अल्लाह ही ने लगाई। लिहाजा हमारा यही अकीदा होना चाहिए और बदशगुनी नहीं करनी चाहिए। बदशगुनी क्या है? बदशगुनी ये है कि एक शख्स ने किसी काम करने का इरादा किया और वो करने के लिए निकला, फिर कुछ ऐसा देखा
کہ اس نے سمجھا کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ واپس آ گیا، اس کام کرنے سے ہٹ گیا، یہ بدشگونی کا شکار ہونا اسے کہتے ہیں۔ یہ بدشگونی کہ کالی بلی گزر گئی، اب میرا کام نہیں ہو، کالی بلی گزر گئی، ہاں جی یہ پرندہ شمال کو جا رہا ہے، میرا کام نہیں ہوگا، ہاں جی، اور میں یہ پرندہ دائیں طرف جا رہا ہے، ہو جائے گا میرا کام۔ یہی بدشگونی، کام کرنے کا ارادہ کیا، کسی وجہ کو دیکھ کر رک گیا اس کام کرنے سے، یہ بدشگونی۔ تو بدشگونی جو ہے یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الطیرۃ شرک، 3 دفعہ فرمایا، وما منا الا، ہاں جی اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا وہ تو شرک ہے، یعنی بدشگونی۔ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، بعض اوقات ہمیں وہم ہو جاتا ہے کہ شاید یہ ایسا ہو جائے، یعنی شاید وہم ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، اللہ اس وہم کو اللہ پر توکل کرنے کی وجہ سے دور کر دے گا۔ جب آپ اللہ پہ توکل کریں گے، جو وہم ہوا تھا اللہ پہ توکل کرنا، یہ اس وجہ سے وہ وہم دور ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ توکل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 باتیں ہیں میری امت میں جو جاہلیت کے کام ہیں، لا یترکونہن، لیکن لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ فرمایا پہلے نمبر پر الفخر فی الاحساب، قومیت پر فخر کرنا، ہم مغل ہیں، ہماری قوم اونچی قوم ہے، وہ گھٹیا ہے، ہم مغل ہیں، ہم اعلیٰ ہیں، ہم ارائی ہیں، ہم فلاں ہیں، یہ اپنی قومیت پہ فخر کرنا۔ اور دوسرے نمبر پر الطعن فی الانساب، نسب پر طعن کرنا، یہ تو خاندانی چوروں کا ہے، یہ خاندان ہی ڈاکوؤں کا ہے، یہ تو ہیں ہی لٹیرے لوگ، یعنی نسب، کسی نسب پر طعن کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے قسمت معلوم کرنا۔ استسقاء کے 2 معنی محدثین نے کیے، ایک ہے قسمت معلوم کرنا، ایک ہے پانی مانگنا، یعنی بارش طلب کرنا۔ ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا یا ستاروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، یہ اسی طرح چوتھے نمبر پر فرمایا النیاحۃ، نوحہ کرنا، یعنی بول بول کر رونا، نوحہ کرنا۔ یہ 4 کام ہیں جاہلیت کے کام۔ تو اس لیے ہمیں ان 4 کاموں سے بچنا چاہیے۔ یہ بدشگونی، ستاروں سے یعنی قسمت معلوم کرنا، جانا کسی نجومی کے پاس، ہاں جی، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایک رات، یہ حدیبیہ کی رات، بارش ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کی نماز پڑھائی تو نماز کے بعد فرمانے لگے هل تدرون ماذا قال ربکم، تمہیں پتہ ہے تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ تو کہنے لگے صحابہ جی آپ فرمائیے، ہمیں پتہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ فرما رہا تھا کہ اصبح من عبادی مومن لی و کافر، آج صبح کچھ لوگوں نے صبح کی، وہ ایمان کی حالت میں تھے، اور کچھ لوگوں نے صبح کی، وہ کفر کی حالت میں تھے۔ اور فرمایا فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، جس نے یہ کہا کہ ہمیں جو بارش ملی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے ملی ہے، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي
वो मुझ पर ईमान लाने वाला है, व काफिरुन बिल कवाकिब, और सितारों का इनकार करने वाला है। व अम्मा मन काला, और जिसने ये कहा मुतिरना बिनौइ कज़ा व कज़ा, फलां फलां सितारे की गर्दिश की वजह से ये बारिश हुई है, तो वो काफिरुन भी, मेरे साथ कुफर करने वाला है, वह मुमिनुन बिल कवाकिब, बुखारी मुस्लिम की ये रवायत है, और वो सितारों पर ईमान लाने वाला है। इस तरह वो सुबह की तो वो काफिर था, और वो उसने सुबह की तो वो मोमिन था। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ये बताता है कि मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़, ज़मीन में अगर कोई भी मुसीबत आती है, वला फी अनफुसिकुम, और ना ही जो तुम पर कोई मुसीबत तुम्हारे अपने नफ्सों पर आती है, इल्ला फी किताबिन, मगर अल्लाह के यहाँ एक किताब है लोहे महफूज, उसमें सब कुछ लिखा होता है। अन क़ब्ल अन नब्रअहा, इससे पहले कि हम उस मुसीबत को पैदा करें, इससे पहले ही वो लिखा जा चुका होता है। इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, बेशक अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान। इसका मतलब ये हुआ, हम ये ना समझें कि ये नहुसत का महीना है इसलिए मेरी आमदन कम हुई, इसलिए मेरा काम नहीं बना, इसलिए मेरा ये नुकसान हो गया क्योंकि ये मनहूस महीना है। नहीं, ये वही हुआ जो अल्लाह ने लिखा हुआ था। ये अकीदा रखना चाहिए कि जो हुआ वो अल्लाह ने लिखा हुआ था, वही हुआ जो अल्लाह ने लिखा था। इसलिए हमें इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए, अल्लाह इससे सख्त नाराज होता है। देखें, अल्लाह ने एक जगह पिछली कौमों का जिक्र किया और फरमाया कि जब भी उन पर कोई मुसीबत आती तो वो अपने नबी को मनहूस कहकर कहते, ये इस नबी की और जो इसके मानने वाले हैं इनकी नहूसत की वजह से ये हुआ। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा की कौम का खास तौर पर हवाला देकर बात की, फरमाया फ़इज़ा जाअतहुल हसनत, इनके पास जब कोई अच्छाई पहुंचती इनको, कोई भी कालू लना हाज़े, तो कहते ये हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए था, जो मिल गया हमारा हक था। व इन तुसिबहुम सय्यअतुन, और अगर इनको कोई तकलीफ पहुंचती यत्तय्यरू बि मूसा, फिर मूसा को मनहूस कहते, व मम्माहू, और जो उसके साथी, ये इनकी नहूसत की वजह से हमें तकलीफ पहुंची। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है, अला खबरदार, इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह, इनकी जो शूमीए किस्मत है वो दरअसल अल्लाह के यहाँ से है। वलाकिन अक्सरुहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं जानते। इसलिए मेरे भाइयों, हमेशा अल्लाह पे तवक्कुल और अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। किसी नजूमी के पास, किसी काहिन के पास अगर आप जाएंगे तो आप शिर्क करने वाले हों। मन आता अर्राफन, जो किसी नजूमी के पास जाता है, फसअलहु अन शै, उससे कुछ पूछता है मेरी किस्मत में क्या है, यानी लम तुकबल लहू सलातो अर्बईन लैला, मुस्लिम की ये रवायत है, 40 रातों तक, दिन तक उसकी नमाजें कबूल नहीं हुई। 40 रातों तक उसकी नमाजें कबूल नहीं। एक और दूसरी हदीस में, वमन अता अर्राफ औ काहिन, जो किसी काहिन या नजूमी के पास जाता है, फसद्दक़हु, जो वो कहता है ये उसे मान लेता है कि ऐसे ही होगा, फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, तो गोया जो मोहम्मद पर शरीयत नाजिल हुई ये उसका इनकार कर रहा है। कुल, ए नबी कहो, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती मगर वही जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया। हुवा मौलाना, वो हमारा कारसाज है। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह पर ईमान वालों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए।
ایک حدیث میں بڑی زبردست بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے اپنے ایک صحابی سے، فرمایا ما اصابک لم یکن لیخطئک، اگر کوئی تجھے مصیبت پہنچے تو وہ کبھی ٹل نہیں سکتی تھی، پہنچنی ہی تھی، کیونکہ اللہ نے لکھا ہوا تھا، وہ پہنچنی ہی تھی۔ وما اخطأک، اور جو تجھ سے ٹل گئی، لم یکن لیصیبک، وہ تجھے پہنچنی ہی نہیں تھی، وہ پہنچنی ہی نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے نہیں لکھا تھا۔ تو اس لیے ہوتا وہی ہے جو اللہ نے لکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نماز کے بعد جو دعائیں بتائی ہیں ان میں ایک دعا بتائی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہم، اے اللہ، لا مانع، کوئی روک نہیں سکتا، لما اعطیت، اسے جو تو دینا چاہے، ولا معطی، کوئی دے نہیں سکتا اسے، لما منعت، جسے تو روک لے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کوئی شان والا اپنی شان کی وجہ سے تیرے عذاب سے بچ نہیں سکے، کہ اس کی اونچی شان ہے اس لیے وہ تیرے عذاب سے بچ، نہیں، کوئی شان والا تیرے عذاب سے نہیں بچ سکتا، کوئی نفع نہیں دے گا اس کو تیرے عذاب سے بچنے کے لیے، یعنی اس کی شان اسے کوئی نفع نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، صرف اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے، اللہ ہی سے اپنے تعلق مضبوط بنائیں، اللہ ہی سے اپنے رابطے مضبوط بنائیں، اللہ ہی سے تعلق رکھیں۔ فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی، لمبی حدیث میں سے ایک ٹکڑا میں نے آپ کو بتایا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں۔ صحابہ اب اپنی رائے دینے لگ گئے، کوئی کہنے لگے یہ خوش نصیب کون ہے، کچھ کہنے لگے یہ صحابہ کرام ہوں گے، کچھ نے کہا جن کی ولادت اسلام کی حالت پر ہوئی، اور کچھ نے کہا نہیں جنہوں نے شرک نہیں کیا۔ تو ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ سے پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا ہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو لا یسترقون، جو دم نہیں کرواتے، ولا یتطیرون، جو شگون نہیں لیتے یعنی بدشگونی نہیں کرتے، ولا یکتوون، اور داغ اپنے جسم کو نہیں دیتے، نہیں لگاتے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرنے والے۔ میرے بھائیوں، دم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ پڑھ کے دم کرنا ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں ہے لا یسترقون، دم کرواتے جا جا کر لوگوں سے نہیں کرواتے، خود قرآنی آیتیں پڑھتے ہیں، مسنون دعائیں پڑھتے ہیں اور خود دم کر لیتے، جا کر لوگوں کے پاس نہیں پھرتے، اللہ سے اتنا بھروسہ رکھتے ہیں، وہ خود دعائیں کرتے ہیں اور خود قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں پڑھ کر یعنی وہ دم کر لیتے خود ہی۔ تو دم کرنا ثابت ہے۔ تو اس طرح بدشگونی اور جسم کو داغنا، یہ سب وہ عمل ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل نہیں ہونے تھے۔ اس لیے ہمیں اگر اللہ پہ بھروسہ، اس لیے آخر میں فرمایا وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور بعض مفسرین، یہ شارحین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دم کرنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اس کا مطلب شرکیہ دم نہیں کرتے۔ چلیں کوئی بھی وضاحت سمجھ، لیکن بہرصورت یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ اور مختلف قسم کی جو مشہور باتیں ہیں، ایک
रिवायत मशहूर है कि जो मुझे सफ़र महीने की चले जाने की खुशखबरी देगा मैं उसको जन्नत की खुशखबरी। ये झूठी हदीस। इस तरह लोगों ने कई झूठी हदीसें बनाई हुई। इसी तरह कुछ लोग इस महीने के आखिरी बुध को जो है इकट्ठे होते हैं, नहाते धोते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और कहते हैं कि इस दिन अल्लाह के नबी तंदुरुस्त हुए थे। ये सब बनावटी बातें हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं। इसलिए हमें इस तरह के फजूल कामों से बचना चाहिए। और एक दुआ आखिर में मैं बताना चाहूँगा, ये आपकी सुबह शाम के अज़कार में भी शामिल है दुआ, और आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। ये दुआ अक्सर मांगते रहें, बड़ी जामे दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत व असअलुका फ़ी दीनी व दुनियाया। अल्लाह ताला मैं तुझसे अफ़्व वल आफ़िया यानी माफ़ी मांगता हूँ गुनाहों की और सेहत आफ़ियत की का सवाल करता हूँ, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनी व दुनियाया। ऐ अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ गुनाहों की और आफ़ियत मांगता हूँ यानी बीमारी से, अपने दीन के मामले में भी, अपनी दुनिया के मामले में। व अहली व माली, अपने अहल के हवाले से भी, अपने माल के हवाले से भी। अल्लाहुम्मा अस्तर औरात, ए अल्लाह मेरे राजों को छुपा ले। व आमिन रवाती, ए अल्लाह मेरी घबराहटों, मेरी मुश्किलात, मेरी परेशानियों से मुझे अमन दे। अल्लाहुम्मा हफ़ज़नी, ए अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। मिन बैन यदैया, मेरे आगे से, व मिन खल्फी, मेरे पीछे से, व मिन अन यमीनी, और मेरे दाईं तरफ से, व अन शिमाली, मेरी बाईं तरफ से, व मिन फ़ौकी, मेरे ऊपर से। और रब आऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़ताला मिन तहती, ऐ मेरे रब मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ कि मैं नीचे यानी ज़मीन के नीचे से उचक लिया जाऊँ, यानी धंसा दिया जाऊँ ज़मीन में, इससे मैं पनाह मांगता हूँ। बड़ी जामे दुआ है, हमें ये याद रखनी चाहिए और इसको याद करके अल्लाह से हमेशा आफ़ियत मांगनी चाहिए। और इधर उधर के जो मुख्तलिफ लोगों के बनाए हुए झूठी चीज़ें हैं उन पर अमल करने की बजाय अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हमें आना चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक मेरे भाइयों, तमाम बीमारों के लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उन सब को शिफा अता फरमाए। ख़ास तौर पर हमारे एक नमाजी के पोते जो बाहर हस्पताल में दाखिल हैं, हुज़ैफ़ा उनका नाम है, उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ करें, अल्लाह उन्हें मुकम्मल तौर पर शिफा अता फरमाए। अल्लाह हमारी रूहानी बीमारियां भी ठीक कर दे, हमारी जिस्मानी बीमारियां भी ठीक कर दे, और अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, मुसलमानों के दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फरमाए, और अल्लाह गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की ख़ुसूसी मदद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त फरमाए। यानी जो भी अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में सब कुछ है, जो चाहे कर सकता है, अल्लाह उनके लिए रिज़्क़ का ख़ुसूसी बंदोबस्त फरमाए। ये सब हम अल्लाह से ख़ुसूसी तौर पर दुआ करें। और इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन पर इस्तकामत अता फरमाए।
ہماری اولادوں کو نیک صالح نمازی اور ماں باپ کا